नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. In last period you have studied about the endothermic and exothermic process. Now we'll discuss about the endothermic and exothermic reaction. Then what is the main difference between the exothermic and endothermic process and exothermic and endothermic reaction? In exothermic and endothermic process only substance is dissolved. At this time, heat is absorbed or heat is evolved. But in the endothermic and exothermic process, the heat is absorbed or heat is evolved. During this period, there is the transformation of the reactant into products. तर त्याच्यामध्ये न्यू कॉम्पोजिशन न्यू प्रॉडक्ट इज फॉर्म, बट इन प्रोसेस नो न्यू प्रॉडक्ट इज फॉर्म. दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द प्रोसेस अँड द रिॲक्शन. मग हाऊ कॅन एक्सप्लेन द एंडोधर्मिक अँड एक्झोधर्मिक रिॲक्शन. या दोन्हीमध्ये फरक असा आहे की प्रोसेसमध्ये आणि रिॲक्शनमध्ये, प्रोसेसमध्ये फक्त सबस्टन्स डिझॉल्व्ह होण्यासाठी एकतर हीट बाहेरून घेतली जाते किंवा बाहेर टाकली जाते. पण रिॲक्शनमध्ये मात्र जेव्हा बाहेरून हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते किंवा बाहेर हीट टाकली जाते त्यावेळेस रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होतं, म्हणजे नवीन सबस्टन्स तयार होतं रिॲक्शनमध्ये. प्रोसेसमध्ये मात्र सबस्टन्स तयार होत नाही, फक्त सबस्टन्स डिझॉल्व्ह होतो. दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द प्रोसेस अँड द रिॲक्शन. How can explain the endothermic reaction? The one example is that the calcium carbonate, when we provide the heat to the calcium carbonate, when we take a dish and in the dish you take the some pieces of the calcium carbonate and you can provide the heat to the calcium carbonate pieces. When we provide the heat to the calcium carbonate, at this time the calcium carbonate is converted into the calcium oxide and carbon dioxide. Means what? During the period of the heat absorbed by the calcium carbonate. म्हणजे एंडोधर्मिक रिॲक्शनचे डेफिनेशन काय सांगता येईल आपल्याला? अ केमिकल रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट ॲब्सॉर्ब द हीट अँड इट इज कन्व्हर्टेड इन टू द प्रॉडक्ट, किंवा अ केमिकल रिॲक्शन इन विच the heat is absorbed during the transformation of the reactant into product. That type of the chemical reaction is known as the endothermic chemical reaction. हे एक्झाम्पल सांगितले मी. किंवा पोटॅशियम क्लोरेटला जर आपण हीट प्रोव्हाइड केली, व्हेन वी प्रोव्हाइड द हीट टू द पोटॅशियम क्लोरेट, द पोटॅशियम क्लोरेट इज कन्व्हर्टेड इन टू द पोटॅशियम क्लोराइड अँड ऑक्सिजन इज फॉर्म. मीन्स वॉट? A chemical reaction in which reactant absorb the heat from the surrounding or from the continuously outside and it is converted into the new product. That means that heat is absorbed during the transformation of the reactant into product. That type of the chemical reaction is known as the endothermic chemical reaction. म्हणजे ज्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टंट हीट ॲब्सॉर्ब कधी करतो? ज्यावेळेस त्याचं when we provide the heat to the reactant, there is the breaking bond between the reactants and it is converted into the product, new bond is formed between them. म्हणजे हीट ॲब्सॉर्ब जेव्हा करतो त्याच वेळेस रिॲक्टंटचं ट्रान्सफॉर्मेशन प्रॉडक्टमध्ये होत असतं. तेव्हा अशी जी काही रिॲक्शन असेल, पण हीट कुठून ॲब्सॉर्ब केली जाते? फ्रॉम आउटसाईड असेल किंवा फ्रॉम सराउंडिंग असेल. दॅट टाईप ऑफ द केमिकल रिॲक्शन इज नोन ॲज द एंडोधर्मिक केमिकल रिॲक्शन. Then what is the definition of the exothermic reaction? Exothermic reaction means what? When we take the calcium oxide react with the H2O. No heat is absorbed from the surrounding. याच्यामध्ये हीट सराउंडिंग कोणी ॲब्सॉर्ब केली जात नाही किंवा इव्हॉल्व केली जात नाही. मग काय होतं नेमकं? When calcium oxide react with the water, there is the breaking bond between the reactant. जेव्हा रिॲक्टंटमध्ये हे बॉन्ड तुटले जातात त्याच वेळेस हीट इव्हॉल्व केली जाते and new product is formed, calcium hydroxide is formed there. म्हणजे a chemical reaction in which heat is evolved during the transformation of the reactant into product, that type of the chemical reaction is known as the exothermic reaction. मग हीट नेमकी कुठून बाहेर टाकली जाते? तर जेव्हा कॅल्शियम ऑक्साईड आणि H2O ची रिॲक्शन होते तेव्हा त्यांचे बॉन्ड ब्रेक होत असताना हीट इव्हॉल्व केली जाते. आणि ती हीट इव्हॉल्व केल्यामुळे आपल्याला समजतं की कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडचं आपण टेम्परेचर जर चेक केलं तर द टेम्परेचर ऑफ द कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड इन ॲक्वस फॉर्म इज ग्रेटर दॅन द कॅल्शियम ऑक्साईड अँड वॉटर. मग निश्चित याच्यामध्ये हीट जे काय बाहेर पडलेली आहे ते हीटमुळे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडचं टेम्परेचर वाढले. देन यू कॅन से दॅट हीट इज इव्हॉल्ड इन इट.
म्हणजे अ केमिकल रिॲक्शन इन विच हीट इज इव्हॉल्ड ड्युरिंग द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ दी रिॲक्टंट इन टू प्रॉडक्ट. पण हेही कोणामुळे होतं? ड्यू टू द ब्रेकिंग बॉन्ड बिटवीन द रिॲक्टंट्स. अगेन सेकंड एक्झाम्पल इज दॅट की हायड्रोक्लोरिक ॲसिड रिॲक्ट विथ द NaOH. HCl is the acid, NaOH is the base or alkali. When both of them are react with each other, there is the formation of the salt and water. हे salt and water तयार होत असताना again heat is produced in it. मग हीट कुठून आली? When there is the breaking bond between the HCl and NaOH. जेव्हा यांची रिॲक्शन होत असताना बॉन्ड ब्रेक होतात, ॲट धिस टाईम ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड द हीट इज इव्हॉल्व्ड. दॅट मीन्स अ केमिकल रिॲक्शन इन विच chemical reaction in which heat is evolved during the transformation of the reactant into product. That type of the chemical reaction is known as the exothermic reaction. यालाच आपण काय म्हणतो? एक्झोथर्मिक रिॲक्शन म्हणतो. म्हणजे देर इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द रिॲक्शन अँड प्रोसेस. रिॲक्शनमध्ये न्यू कॉन्स्टिट्युएंट फॉर्म होतो किंवा नवीन प्रॉडक्ट तयार होतो, पण प्रोसेसमध्ये मात्र फक्त त्या सबस्टन्सचं डिझॉल्युशन होतं, नवीन सबस्टन्स तयार होत नाही. हा देर इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द प्रोसेस अँड द रिॲक्शन. दोन एक्झाम्पल आपल्याला सफिशियंट आहेत. याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे की सराउंडिंग कोण असतो नेमका. सराउंडिंग रिलेटेड टू दॅट ऑब्जेक्ट असू शकतो किंवा ॲटमॉस्फिअरही असू शकतं. तर हे ज्या त्या रिॲक्शनवर डिपेंड आहे. टुडे स्टॉप हिअर.